பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கண்ணனும் சங்கரனும். எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் விஷயம் என்ன? பகவத் பாதாள் கதை கேட்க வந்தோம். எங்கே யாருக்கு பிள்ளையாக பிறந்தார் என்று ஆரம்பிக்காமல் என்னவோ பிரவிருத்தி நிவிருத்தி என்று ஆரம்பித்து சங்கராவதாரத்திற்கு பதில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அல்லவா கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது என்று தோன்றலாம். கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் இருந்த சூழ்நிலை முற்றித்தான் சங்கராவதாரம் ஏற்படுவதற்கு அவசியம் ஏற்பட்டது. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அவர் கொடுத்த வாக்குப்படிதான் இவருடைய அவதாரம் நிகழ வேண்டியதாயிற்று. கிருஷ்ணர் இல்லாமல் ஆச்சாரியாள் இல்லை. பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் என்று லோகம் முழுக்க பரப்பியவர் அவர். அவருடைய பிறந்த ஊரில் குலதெய்வமாக இருந்த ஆலய மூர்த்தியே கிருஷ்ணன் தான் என்று சொல்வதுண்டு. இன்றைக்கு ஜெகத்குரு என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆச்சாரியாள் தான் என்று ஆகியிருக்கிறது என்றால் இவருக்கு முந்தி அந்த விருதை பெற்றிருந்தவர் கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் என்று ஸ்தோத்திரம் இருக்கிறது. அந்த ஜகத்குரு உபதேசித்த கீதைக்கு இந்த ஜகத்குரு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தர்மம் ரொம்பவும் க்ஷீணித்து அதர்மம் மேலோங்கி எழுந்த ஒரு சமயத்தில் நம்முடைய ஆச்சாரியாளின் அவதாரம் ஏற்பட்டு இன்றைக்கும் நாம் அவருடைய சரித்திரத்தை கேட்டு கேட்டு மகிழ்கிறோம் என்றால் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இப்படி ஒரு அவதாரம் ஏற்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று முன்னாடியே வாக்கு கொடுத்தவர் கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். எல்லாருக்கும் காதில் விழுந்திருக்க கூடும். அவர் கொடுத்த வாக்கு தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இதற்கு முந்தின ஸ்லோகமாக அவர் சொன்னது யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுக்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம். கீதை 6வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகம். அதாவது எப்பொழுது தர்மத்திற்கு ஹானியும் அதர்மத்திற்கு எழுச்சியும் உண்டாகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் என்னையே அவதாரமாக படைத்துக் கொண்டு வருவேன் என்று சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தார். அதை காப்பாற்றத்தான் ஸ்ரீ சங்கராவதாரம் இப்பிற்பாடு ஏற்பட்டது. இதனாலெல்லாம் அந்த அவதாரத்தை சொல்லிவிட்டு இந்த அவதாரத்தை சொல்வதுதான் பொருத்தம். அவதார கதை கேட்பது இருக்கட்டும். எதற்காக அவதாரம் என்று தெரிய வேண்டுமோ இல்லையோ? அதற்காகத்தான் பிரவிருத்தி நிவிருத்தி கர்மா ஞானம் பக்தி என்றெல்லாம் சொன்னது. அந்த வழிகள் எல்லாவற்றையும் செப்பனிட்டு கொடுத்து ஜீர்ணோத்தாரணம் செய்வதற்குத்தான் 2 அவதாரங்களும் ஏற்பட்டது. கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் காலத்தை விடவும் இந்த வழிகளெல்லாம் சீர்கெட்டு போயிருந்த சமயத்தில் ஆச்சாரியாளின் அவதாரம் ஏற்பட்டு மகத்தான புனருத்தாரணம் பண்ணிற்று. பூர்வ கால அவதாரங்கள். கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு முந்தியும் மத்ஸ்யத்திலிருந்து ராமர் வரை 7 அவதாரங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன.
8வது அவதாரமான பலராமரும் கிருஷ்ணரின் சமகாலத்தவரே ஆனதால் ராமரோடு நிறுத்திக் கொண்டேன். அந்த அவதாரங்கள் பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளை உபதேசிப்பதற்காக ஏற்பட்டவை அல்ல. ஏதோ கொஞ்சம் அவ்வப்போது உபதேசித்தால் கூட அது அந்த அவதாரங்களின் முக்கிய நோக்கம் இல்லை. ஏனென்றால் அந்த காலங்களில் உபதேசத்துக்காக பகவானே அவதரிக்க வேண்டும் என்னும்படியான சூழ்நிலை இருக்கவில்லை. சூரியன், மனு, இஷ்வாகு, அப்புறம் அவன் வம்சம் என்று கர்மயோகம் அது பாட்டுக்கு தொடர்ச்சியாக நல்ல முறையில் போய்கொண்டிருந்தது என்று பகவான் சொன்னது போலவே ஞான யோகம், பக்தி யோகம் ஆகியனவும் ஞான பரம்பரை பக்தி பரம்பரை வழியாக குரு சிஷ்யால் என்று சீராக அந்த காலங்களிலெல்லாம் தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தன. ஜனங்கள் எல்லாம் பொதுவாக நல்ல வழிகளிலேயே போய்கொண்டிருந்தார்கள். அப்போதெல்லாம் அவதாரங்கள் ஏன் ஏற்பட்டன என்றால், அசுரர், ராட்சசர் என்ற இனங்கள் ஆதிக்கத்துக்கு வந்து கொடுமைப்படுத்திய சமயங்களில் அவர்களை அழிப்பதற்காகத்தான் ராமபிரான் ஆதர்ச புருஷராக அவதாரத்தில் விளங்கியதற்கு காரணம் இப்பகுதியில் ஸ்ரீராமன் என்னும் முறையில் ஆதர்ச புருஷர் என்ற பிரிவில் காண்க. இங்கு குறிப்பிடப்படும் முறை இப்பகுதியில் சேர்க்கப்படவில்லை. அவர்களை அழிப்பதற்காகத்தான். இந்த சம்ஹார கிருத்தியம் ஆன பின் ஜனங்கள் நிர்பயமாக பழையபடி நல்ல வழியிலேயே போய்கொண்டிருப்பார்கள். சாட்சாத் ஈஸ்வரனே மெனக்கிட்டு உபதேசம் பண்ணுவதற்கென்று அவதரிக்க வேண்டும் என்றில்லாமல் மகான்கள் மூலம் அது நடந்து கொண்டிருந்தது. ஜனங்கள் அவரவர் மனப்பான்மைக்கு ஏற்ப எந்த யோகமோ அதில் பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளில் ஒன்றில் போய்கொண்டிருந்தார்கள். ஞானத்தின் பெருமை தெரிவதற்காகவே அவ்வப்போது பகவானும் தத்தர், ஹம்சர் முதலான அவதாரங்களின் மூலம் உபதேசங்கள் செய்தாலும் இதற்காக ஈஸ்வர சக்தியை விசேஷமாக கைக்கொள்ள வேண்டியிருக்கவில்லை. ஏதோ ஒன்று ரொம்பவும் சிதிலமானால்தானே அதை தூக்கி நிறுத்தி பழையபடி பலமாக நிறுத்துவதற்கு நிரம்பவும் சக்தியை செலவழிக்க வேண்டும். இதனால்தான் அசுர ராட்சசர்களின் சம்சாரத்துக்காக ஏற்பட்ட அவதாரங்களையே பகவானின் சாட்சாத் சக்தி வாய்ந்த தசாவதாரங்கள் என்று சிறப்பாக பாகுபடுத்திவிட்டு உபதேசகர்களாக அவன் எடுத்த சனகாதியர், நாராயணர்கள், கபிலர், நரநாராயணர்கள், கபிலர், தத்தர், வியாசர் முதலானவர்களை அம்சாவதாரங்கள் என்று வைத்தார்கள். 24 அவதாரம் என்று ஒரு கணக்கு. அதில் தசாவதாரங்களும் அதோடு இந்த ஞானோபதேச அவதாரங்களும் இன்னம் தன்வந்திரி, மோகினி போன்றவர்களும் அடங்குவார்கள். ராமாவதாரத்திற்கு அப்புறம் கிருஷ்ணாவதாரத்திற்கு முன் என்ன ஆயிற்று என்றால், அசுர ராட்சசர்கள் தனியாக அப்படி இருப்பதை விட மனுஷ ரூபத்தில் உள்ள பல ராஜாக்களிலேயே அதிகம் ஆவேசித்தார்கள். கம்சன், துராசந்தன், கௌரவர்கள் ஆகியவர்கள் மனுஷ்ய ஜாதியிலேயே பிறந்தவர்கள். ஆனாலும் அசுர குணத்தோடு இருந்தார்கள். பரசுராமர் கூட மதோன்மத்தமாக போன மானுஷமான ஒரு ராஜ குடும்பத்தை சம்ஹரிப்பதில் தான் ஆரம்பித்தார். ஆனால் அப்புறம் அப்படி மதோன்மத்தமாக இல்லாத ராஜாக்களையும் அவர் சம்ஹரித்துக் கொண்டே போய் கடைசியில் ராமரிடம் தோற்று போனதாக கதை வேறே மாதிரி போய்விடுகிறது. கிருஷ்ணர் காலத்தில்தான் அநேக ராஜாக்களின் ரூபத்தில் அசுரர்கள் அக்கிரமம் பண்ணி கொண்டிருந்தது. நரகாசுரன், பகாசுரன், பாணாசுரன் மாதிரி அசல் அசுரர் என்றேயும் சிலர் இருந்தார்கள். இம்மாதிரி ஏதோ சில அசல் அசுரர்கள் அவர்களை காட்டிலும் அதிகமான அளவில் மனுஷ ரூபத்தில்
அரசர்களாக உள்ள அசுரர்கள் ஆகியவர்களே கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் லோகத்துக்கு தர்மமான மார்க்கங்களுக்கு ஹானி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் இவர்கள் எல்லோரை காட்டிலும் அதிக அளவினரான பொதுஜனங்கள் பொதுவாக தர்ம வழிகளை விட்டு அதிகமாக விலகிவிடவில்லை. சற்று முன் சொன்னது போல காமாத்மாக்களாக வரட்டு கர்மாவே செய்பவர்கள், குரூரமான உபாசனைகளை கடைபிடிக்கிறவர்கள், ஞானம் வராமலே வந்த மாதிரி ஹிபாக்ரிசி செய்கிறவர்கள் ஆகியவர்களும் ஜனசமூகத்தில் இருந்தாலும் அதைவிட அதிகமாகவே நல்ல வழிகளில் போகிறவர்கள்தான் இருந்தாலும் கெட்டதுகள் வியாதி பரவுகிற மாதிரி பரவிவிடப் போகிறதே என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா சமயத்தில் அர்ஜுனனை முன்னிலைப்படுத்தி பிரவிருத்தி நிவிருத்தி தர்மங்களை நன்றாக செப்பனிட்டு உபதேசித்தார். ஆனாலும் இதற்காக மட்டுமே அவர் அவதாரம் செய்தார் என்று சொல்ல முடியாது. அவர் இன்னும் அநேக உத்தேசங்களை வைத்துக்கொண்டே பூர்ணாவதாரம் என்னும்படியாக முழு ஈஸ்வர சக்தியோடு அவதாரம் செய்தார். ராஜாக்களின் வேஷத்தில் இருந்த அசுரர்களின் அதிக்கிரமத்தால் பூமி கஷ்டப்பட்டது. பூமாதேவி பிரம்மாவிடம் போய் முறையிட்டாள். அவர் அவளையும் தேவ சமூகத்தையும் அழைத்து கொண்டு மகாவிஷ்ணுவிடம் போய் முறையிட்டார். மகாவிஷ்ணு அதை கேட்டே கிருஷ்ணாவதாரம் செய்தார் என்று பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. அசுரரூப அசுரர்களை அழித்து பூபாரம் தீர்ப்பது, நல்ல வழிகளை உபதேசம் செய்வது என்ற இரண்டோடு இன்னும் தெய்வமாகவும் மனுஷனாகவும் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செய்து காட்டி தீர்த்து விடுவது என்றே அந்த அவதாரத்தில் பூர்ண சக்தியோடு வந்தார். வெண்ணெய் திருடி இடைச்சிகளிடம் அடிபடுவதிலிருந்து, அவர்களோடேயே அப்புறம் ராசக்கிரீடை செய்வதிலிருந்து, கோவர்தனோத்தரணம், விஸ்வரூப தர்சனம் முதலான பெரிய காரியங்கள், தூது போவது, தேரோட்டுவது முதலான சின்ன காரியங்கள், பக்த வாத்சல்யம் என்றால் இப்படியும் உண்டா என்னும்படியாக பாண்டவர்கள், திரௌபதி, குச்சேலர் முதலானவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வது என்று என்னென்னவோ ஏகமாக பண்ணினார். அதில் ஒரு முக்கியமான காரியம்தான் உபதேசம். அதுவே முழு காரியம் இல்லை. பூலோகத்தில் நரவேஷத்தில் ஆடினதில் ஆயுசில் 3/4 வாசி போனவிட்டுத்தான் கீதோபதேசம் என்று ஞானாச்சாரியனாக வாயை திறந்தார். அப்புறம் கடைசியில் நரலீலை முடித்து பரமபதத்திற்கு திரும்புவதற்கு முன் உத்தவ சுவாமி என்ற பரம பக்தருக்கு இன்னொரு உபதேசம் செய்தார். உத்தவ கீதை என்று அதற்கு பெயர். அர்ஜுனனுக்கு பண்ணிய உபதேசத்துக்கு உபதேசம் செய்தவரை வைத்து பகவத்கீதை என்று பெயர் ஏற்பட்டது. அவதாரத்தில் கடைசி காரியமாக பண்ணிய உபதேசத்துக்கோ அதை கேட்டுக்கொண்டவரை வைத்து உத்தவ கீதை என்று பெயர் ஏற்பட்டது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அது முடிச்சு அடுத்த பாட்டுக்கு போறார். கொஞ்சம் புகழாமே அப்படின்னு ஒரு தோன்றும். இந்த பாடல் எப்படி சொல்றாருனாக்க, அந்த முருகனை ஒரு அளவுக்கு அனுபவிக்கிறார், புரிஞ்சின்றிருக்கார். அந்த அனுபவத்தை எப்படி சொல்றது, சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு சொல்ல போற. செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன் அன்று ஒவ்வாதன உணர்வித்ததுதான் அவ்வாறறிவார் அறிகின்றதலால் எவ்வாறொருவர் கிசைவித்ததுவே.
செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன் அங்கு ஒவ்வாதது என உணர்வித்ததுதான் செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன். செவ்வான் உருவில் அப்படின்னு சொன்ன சிவந்த வானம், அந்த வானத்துடைய உருவில் திகழ்ந்த வேலவன். அந்த சிவபெருமானும் பார்வதியும் மடியில வச்சிருக்கா, இவன் செக்கச்செவையில் இருக்கானா. இந்த செக்கச்செவையில் இருக்கக்கூடிய எப்படி இருக்கான்னு, சிவபெருமான் வெள்ளவனே இருக்க பனி மலை மாதிரி இருக்கார், அது மேல பறந்த பச்சை கொடி போல இருக்கா பார்வதி. இந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவுல இருந்து அந்த சூரியன் எழும்போதோ இறங்கும் போதோ வானம் சக்கச்செவையில் இருக்குல்ல, அந்த ஜோதி மாதிரி முருகன் இருந்தார். அதான் செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன். சிவந்த வானம் போன்று இந்த சிவப்பதான் சொல்லும்போது உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சித்தலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்த்த மலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்துவயம் என்ன விதிக்கின்ற மேனி அபிதாமியன் தன் விழித்துணையே. சிவப்புக்கு அத்தனை அடையாளங்கள் சொன்னார்களோ, அதுதான் இவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை, செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன். சிவந்த வானம் போல அந்த ரூபத்துல இந்த முருகன் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் அன்று ஒவ்வாது என உணர்வித்ததுதான். என்ன பண்ணானா, ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆட்கொண்ட போது, அப்பா இதெல்லாம் உனக்கு சரி கிடையாது, இதெல்லாம் வேண்டாம், இந்த மாயா உலக வாழ்க்கையை விட்டுடு, இது எப்ப நிரந்தரம் இல்லாத கூட ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பரம்பொருளை நாடறதுக்கு பாரு, என்னுடைய பாதத்தை இந்த அடையறதுக்கு வழியை பாரு அப்படி சொல்லி அவன் உணர்த்தி நான் ஒரு உபதேசம் பண்ணான். சடாட்சர மந்திரத்தை காதுல சொன்னானா. இதை அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றதா, இதை யார் அறிவார், அதை சொன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த அனுபவம் இருக்கிறவருக்கு தான் புரியும் இல்லையா. ஒரு ரோஜாப்பூ வாசனையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஏற்கனவே ஒருத்தர் ரோஜாப்பூ வாசனை அனுபவிச்சவருக்கு தான் ரோஜாப்பூ வாசனை தெரியும். மதுரை மல்லி சார் என்னவா இருக்கு, அந்த மதுரை மல்லியுடைய வாசனை யாருக்கு தெரியுமோ அவர்கிட்ட சொன்னாதான் நான் சொல்றேன் மதுரை மல்லி. மதுரை மல்லியா, இப்படிதான் மல்லி இருக்கேன் சார் அப்படின்னா. ஆனா மதுரை மல்லியுடைய விசேஷம் தெரியணும்னா அந்த மல்லியையும் அனுபவிச்சிருக்கணும். அப்படி அவ்வாறு அறிவார் அறிகந்தது அலால் இவ்வாறு ஒருவருக்கு செய்விப்பதை நான் போய் யார்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியும்? இது புரிய வைக்கவே முடியாது. இது சொன்னாதான் புரியாது, அவன் அனுபவிச்சதான் புரியும். பெரியவாள வழக்கமா சொல்றாங்கன்னா, தலைவலியும் சங்கடமும் தாம்பட்டாதான் தெரியுமா. அவன் தலைவலிக்குன்னு போயிடுச்சுன்னா, இன்னடா பெரிய தலைவலி, கொஞ்சம் காத்தோட்டமா நின்றுட்டு வாங்கிடுவான். இந்த சங்கடம் யாருக்கு தான் வரல, எல்லாருக்கும் தான் கஷ்டம் வருது, பெருசா நீ தான் கஷ்டப்படுறியா, லவுட்ல கஷ்டமே படலையாம வருங்க. இது வெடிக்கா சொல்றது. அது மாதிரி இந்த எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் யாராவது ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு சொன்னா அதை நாம அனுபவிச்சிருந்தாதான் அந்த அது புரியும். கஷ்டமோ நஷ்டமோ லாபமோ எதுவா இருந்தாலும் அவளுடைய கட்டம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கட்டம் நம்ம ஒரு தடவையாவது பார்த்துருந்தாதான் புரியும். இங்க அதுதான் சொல்லும் போது முருகன் எனக்கு உபதேசம் பண்ணினா, என்ன உபதேசம் பண்ணான்னா, பரம்பொருளை நாடு, உண்மையை புரிஞ்சுக்கோ, இந்த லோக மாயல மாட்டின்னு முழிக்காத, எது சத்தியமோ எது சண்முகன் ஆறுபடை வீட்டில் அமர்ந்திருக்கூடிய ஞானஸ்வரூபன் ஞானஸ்கந்தன், இந்த பரமேஸ்வரனுடைய கண் ஒளியாக வந்தவன், இந்த அருமுகன் பன்னிரு தோல் உடையவன், அவன் எனக்கு ஒரு உபதேசத்தை பண்ணினான்னு, அந்த உபதேசத்தை அதனால எனக்கு பலன் கிடைச்சது, நான் புரிஞ்சிருந்தேன். இதை பத்தி எப்படி நான் சொல்ல முடியும்? எல்லாருக்கும் சொல்லணும் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் கஷ்டம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் யாருக்கு கிடைச்சிருந்தோ அவகிட்ட எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சது, ஓ அப்படியா எனக்கு அந்த அனுபவம் கிடைச்சதுன்னா அவளை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். இல்லன்னா சும்மா சொல்றா சார் வருதோ சொல்லிட்டு போட சந்தோஷத்துக்கு சொல்றா. நான் சில பேர் கூட சொல்றேன், எனக்கு அப்படியே அது மாதிரி தெரிஞ்சது இது மாதிரி தெரிஞ்சது சொல்லலையா, அது தெரிஞ்சதுன்னு ஒத்துக்கணும்னா இவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் ஒத்துப்பான், இல்ல அது வரைக்கும் ஒத்துக்க மாட்டான். அப்பேற்பட்ட ஒரு முருகன் இருக்கானே, அவன் சொன்ன உபதேசமானது ரொம்ப உயர்ந்த தத்துவம். அந்த தத்துவமானது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அதை மற்ற நாளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவனுக்கு அது புரிஞ்சாதான். திருமலை சொல்ற, எவ்வாறு காண்பான் அறிவு தனக்கு எல்லை அவ்வாறு அருட்செய்வான் ஆதி அரண் தானும். அறிவு தனக்கு எல்லை, எல்லாருக்கும் எது எல்லைன்னு அறிவுதான் எல்லை. அந்த அறிவை வச்சு எவ்வாறு காண்பான், அந்த பரம்பொருளை எப்படி ஒருத்தன் காண்கிறானோ அவ்வாறு அருட்செய்வான் ஆதி அரண் நான். அந்த ஆதி அரண் தான் அரண் இருக்கானே அந்த பரமேஸ்வரன், அவன் எப்படி அருள் பண்ணுவான்னு, நீங்க எந்த அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தான் அருள் பண்ணுவான். எந்த அளவுக்கு பேங்க்ல போட்டுக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு எந்த அளவுக்கு அருளுக்கு சித்தி ஆயிருக்கோ அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். ஒவ்வாத மண்ணுள் உமைகான ஆடிடும் செவ்வானில் செய்ய செழும் சுடர் மாணிக்கம். மாணிக்கம் சிவந்த மேனி உடையவன். செவ்வானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போதோ சூரியன் எழும் போதோ வரக்கூடிய அந்த வானம் எப்படி சிவப்பாக்கு அப்படிப்பட்டவன். அவன் ஆகாசத்தில் ஆடின்னு இருக்கான். அவன் எப்படி ஆடணும், உமையவன் காணும்படியாக ஆடணும். அந்த பார்வதியான பார்த்து ரசிக்கும்படியா ஆடின்னு இருக்கான். அவன் எப்படி அருள் பண்றான்னு சொல்லும் போது அவன் எப்படி நாம காண்றோமோ எப்படி சொல்றோமோ அப்படிதான் அருள் பண்றான் அப்படின்னு சொல்ற. முகத்தில் கண் கொண்டு காண்கின்ற மூடல்கள் அகத்தில் கண் கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம்.
பார்த்தோன்னு எப்படி பார்க்க முடியும்? முகத்தை 2 கண்ணு வச்சுட்டு பரமாத்மா பார்க்கணும்னு பார்க்க முடியாது, அந்த பரம்பொருளை பார்க்கணும்னு பார்க்க முடியாது. ஏன் பார்க்க முடியும்? இந்த கண்ணுக்கு அவன் தெரிய மாட்டான். தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும் போது கிருஷ்ண பரமாத்மா கூட அர்ஜுனுக்கு என்ன சொல்றாரு, ஒரு சாதாரண கண்ணால் என்னை பார்க்க முடியாது, என்னோட திவ்ய ரூப தரிசனம் பார்க்கணும்னு சொன்னா இந்த கண்ணால பார்க்க முடியாது, ஒரு திவ்ய சக்ஷுஸ் தரேங்கிறார், உனக்கு தெய்வீகமான கண்களை தரேன், ஞான கண்ணை தரேன், அதுல பாரு. அந்த கண்ணை கொடுத்த அப்புறம் தான் அந்த பார்வை வந்த பண்ணா அதுக்கு வந்து அந்த ஆகாசத்துக்கு பூமி நின்று அந்த பரமாத்மாவுடைய திவ்ய ரூபத்தை பார்க்க முடியும், விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அனுபவிக்க முடிஞ்சது இல்லையா? அதான் சொல்ற, முகத்தில் கண் கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள். முகத்துல கண்ணை வச்சு பார்த்துட்டு தெரியறது சொல்ல மூடர்களா இருக்காரு, முட்டாளா இருக்காரு. நீங்க என்ன பண்ண, இந்த பரந்தாமன் பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கணும்னா அகத்தில் கண் கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம். இவர இந்த தர்மம்ங்கிறது ஆனந்தம்னு தான் அவர் சொல்றாரு. அந்த ஆனந்தத்தை எப்படி பார்க்கணும்னா மனத்துல இருக்கிற கண்ணை கொண்டு மனசார அதை அனுபவிக்கணும். இப்படி பார்க்கறது ஆனந்தம். இல்லைன்னா இந்த ஆனந்தத்தை வந்து நம்ம வெளியில சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்ற. இது சிவந்த மேனியுடைய அந்த பரமாத்மாவை சொல்லும் போது பார்க்கிற இடம்லாம் சிவப்பு அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பாடம் இருக்கு. இது வந்து சாமிநாதன் இந்த முருகனுக்கு சொல்லிருக்கு. இதே இன்னொரு சாமிநாதனுக்கும் ஒத்து வர மாதிரி இந்த பாட்டு இருக்கும். அத நீங்க உங்களுக்கே புரியும் நினைக்கிறேன். காண கிடையாத பொத்தாமரை அது கோயில் கொண்டதன் உளத்தாமரை, காண கிடையாத பொத்தாமரை, அது பொன் தாமரை, தளத்தளத்தலான மின்னக்கூடிய தாமரை, அது காண கிடைக்காதான். நான் போய் பார்க்கணும்லாம் ரொம்ப அவ்வளவு சுலபமெல்லாம் கிடைச்சுடதான். ஏன்னா அது கோயில் கொண்டது என் மனத்தாமரை, மனம்ங்கிற தாமரையில அது மலர்ந்திருக்கு. பூணும் வேடம் ஒரு செந்தாமரை அது பூத்த தடாகம் என் மனத்தாமரை, காண கிடையாத பொத்தாமரை, அது பூணும் வேடம் ஒரு செந்தாமரை. முருக சக்கச்சவேன்னு இருக்கான், சிறந்த வெளியுடையதா இருக்கான், செந்தாமரை பூ மாதிரி இருக்கான். அவன் பூண்ட வேடம் செந்தாமரை பூ மாதிரி இருக்கு. அது பூத்த தடாகம் என் மனத்தாமரை. அவன் முருகன் 6 கமலத்துல பூத்தாங்க, அது ஒரு தடாகம் தானே. ஆனா இங்கே மனத்துல மனத்தாமரையில பூத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் ஒரு அங்கங்களையும் வர்ணிக்கும் போது பவவினை தீர்க்கும் அவன் பகத்தாமரை, பரிவினை பொழியும் இரு விழித்தாமரை, கவலை அகற்றும் அவன் கரத்தாமரை, கனிந்து அருளும் அவன் முகத்தாமரை, பவ வினை தீர்க்கும் அவன் பதத்தாமரை. வினை பயங்கள் பூர்வ ஜென்மத்துடைய தொடர்ந்து வரக்கூடிய பாபங்கள், அதனுடைய வினையினுடைய பலன்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் தீர்த்துடுமே அவனுடைய பாத கமலங்கள். பரிவினை பொழியும் இரு விழித்தாமரை, 2 கண்கள் இருக்க 2 தாமரை மலர்கள். இது வந்து கருணை கருவையும் நமக்கு பொழியுமான அர்த்தம். அருள் கருணையை பொழிந்த உடனே இந்த கட்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போயிடுமா. கவலை அகற்றும் அவன் கரத்தாமரை, கையை காமிச்சு சொல்றாங்க, கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். அவருடைய 2 கை, அந்த ஒரு கையை அப்படி காமிச்ச உடனே நான் இருக்கேன் நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்முடைய கவலை எல்லாம் அவனுடைய கரத்தாமரையை பார்த்து போயிடுமா. கனிந்து அருளும் அவன் முகத்தாமரை, அந்த முகத்தாமரைக்கு அதை பார்த்த உடனே அந்த கனிவான அருள் பார்வையும் அந்த முகத்துடைய மலர்ந்த முகத்தையும் பார்க்கும்போது நமக்கு மனசு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிங்கிற. ஊபமையில்லா செவ்விதழ் தாமரை, இந்த செவ்விதழ் தாமரை வாய் இருக்கு, அந்த இதழ் போல கமல இதழ் போல இருக்கான். அது வந்து ஓமையே சொல்ல முடியாது, எதை மாதிரி சொல்ல முடியாது, அப்பேற்பட்ட ஓமை இல்லாததான். உலகை உய்விக்க எழு தாமரை, இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக வந்த எழுந்த தாமரை அது. அவனியில் அன்பர்க்கு புகழ் தாமரை, இந்த உலகத்துல மக்கள் எல்லாருக்கும் அதான் அடைக்கலாம். சரணம்னு போனா அதான் சரணாகத வத்சலன் அவன் தான். இது வரைக்கும் பார்க்கும்போது இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு சாமிநாதனுக்கு இது சரியா வரும். அதான் கடைசியில் சொல்ல போறோம். அந்த சாமிநாதன் வந்து சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியா நம்மோட இருந்தாங்க. மகாபெரிவாளை சொல்லும் போது காண கிடையாத பொத்தாமரை, அது தடத்தளத்துல பொன்மேனியா இருந்தார், காண கிடைக்காது, ரொம்ப அபூர்வமா தான் அவர் தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும். அவர் கோவில் கண்டது என்னோட உளத்தாமரை, அவர் வந்து எப்போதையும் மனசுலயே இருக்கார். அவர் பூந்த வேடம் காஷாய வஸ்திரதாரியா அது செந்தாமரை மாதிரி இருந்தார். அவர் பூத்த தடாகம் இருக்கு, அது என் மனத்தாமரை. அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து நம்ம பல வினைகள் எல்லாம் போயிடும். அவருடைய 2 கண்களுடைய பாறை நமக்கு பட்டதுனாலே நம்முடைய கவலைகள்லாம் தீர்ந்து போயிடுறது. அவருடைய கை காமிச்சு இப்படி க்ஷேமா நாராயணா அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு ஆறுதல் நமக்கு கிடைச்சிருந்தது. அவருடைய முகத்தாமரை பார்த்தா அந்த கழிவு என்னைக்கும் நம்ம ஒருத்தர் கிளே பண்ணி போயிட்டு இருந்தா பார்த்து இருந்தா.
அவருடைய இதழ் தாமரைகள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இதழ் தாமரைக்கு ஒப்பாதுன்னா அத்தனை சொற்பொழிவுகள்ல அவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிருக்காரு. உபநிஷத்துல இருந்து வேதத்துல இருந்து ரொம்ப சுலபமா நமக்கு சொல்லிருக்கா இல்லையா? அதனால அவருடைய பூமியை சொல்ல முடியாத அந்த வாய், திருவாய் மலர்கள் அப்படின்னு சொன்னோம். உலகை உய்விக்க எழு தாமரை. அவர் உலகத்தை உய்விக்கான நல்லபடியாகிறதுக்காக, செழிப்பதற்காக, நல்வினைகள் உண்டாவதற்காக, எங்கும் நல்லபடியாக இருக்கின்றதுக்காகவே அவர் எழுந்த தாமரை. அவர் எழுதாமறைனா எழுதாத வேதமாக இருந்தார், நடமாடும் வேதமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். அவனில் அன்பர்க்கு புகழ் தாமரை. எத்தனை பேருக்கு அங்க போய் அவர் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து மனசெல்லாம் கொட்டிட்டா அவருக்கெல்லாம் அப்படியே பாரம்லாம் அறிஞர் இருந்து. அது யாருன்னா அழகு காஞ்சி நகர் அமர் தாமரை அப்படின்னு முடிச்சோம். அவனியில் அன்பர்க்கு புகழ் தாமரை, அழகு காஞ்சி நகர் அமர் தாமரை, காண கிடையாத பொற்தாமரை. இந்த முருகனுக்கு சிவான் உருவில் தோன்றியவன் இல்லையா? இது இன்னொரு பாடல் என்பது அவனுடைய பாதத்தை மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த பாதம் மாத்திரம் சிவப்பா இருக்கு. ஏன் பாதம் சிவப்பா இருக்கு? குழந்தை வருது, அந்த குழந்தை பாவம் கால் சிகிச்சை வெளில இருக்கு. குழந்தையோட கால் சிவப்பானா அவனுக்கு என்ன ஒரே ஒரு கல்வி பாடணும்னு தோணும் முடியும். முருகனையே ஒரு குழந்தையா நினைச்சிட்டு இந்த பாடல் கேட்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. அன்போடு அடியார்கள் அள்ளி மலரிட்டதுவோ, அன்னை உமை பறிவோடு அருள் முத்தம் தந்ததுவோ, நின் தந்தை தோள் மீது நின்று பொருள் ஈந்ததுவோ, வன்மனிது சூரனை நீ வதைக்க அமர் புகுந்ததுவோ, குடியேறி வாழ நெடும் குண்டுதொரும் ஏறியதும், கொடியிடை குரத்தியிடம் குறிப்பாக நடந்ததுவோ, அடியேல் மனச்சிலை அசையாமல் நிற்பதுவோ, அடியேன் மனச்சிலை மேல் அசையாமல் நிற்பதுவோ, வடிவேலா நின் பாதமலர் சிவந்த காரணமே. ஒரு 7 காரணங்களை சொல்லி முருகா உன்னோட பாதம் ஏண்டா சிவந்து போச்சு அப்படின்னு கேட்கிறவா அந்த பாடலாம். அன்போடு அடியார்கள் அள்ளி மலரிட்டதுவன். பக்தர்கள்லாம் வாரி வாரி பூவை கொட்டாராம். அர்ச்சனை பண்ணும்போது சகசநாமம் பண்றோம், அட்டோத்திரம் பண்றோம், எல்லாம் பூவை கால தானே போடுறோம், வேற எங்கேயுமே போறது இல்லையா? மலையா கொஞ்சம் சுவாமியே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம மறைச்சு பூவை கொண்டு கொட்டுறோம் இல்லையா? அந்த பூவனுடைய பாரம் சுவாமிக்கு தாங்கலையா? அந்த பூ பாரம் தாங்காதே அவனுடைய மலர் பாதம் சிவந்து போயிட்டான். இப்படி மலர்லாம் அடியார்கள் அள்ளி அள்ளி கொட்ட அந்த பாரத்தை தாங்காத உன்னுடைய பாதங்கள் எல்லாம் சிவந்து போச்சா அப்படின்னு முதல் கேள்வி. அன்னை உமை பறிவோடு அருள் முத்தம் தந்ததுவான. குழந்தை விளையாட்டு ஓடி போய் கட்டிட்டு கூட்டின்னு வரா, மடியில வச்சுக்கிறாராம். பார்த்தா கால்லாம் சிவப்பா இருக்கான். தாமரை பூ மாதிரி சிவப்பா பார்த்தா அம்மாக்கு முத்தம் கொடுக்கணும்னு சொல்றா. அந்த காலுக்கு முத்தம் கொடுக்குறான். அந்த பாதத்துக்கு முத்தம் கொடுத்தா இன்னும் ரொம்ப சிவப்பா பட்டான் கால். சாதாரண மலர் பாதம், மென்மையான பாதம். அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுத்தோன்னா அது இன்னும் சிவப்பா படுத்தணும். சின்ன குழந்தையாக நீங்க முத்தம் கொடுத்து என்ன மாவு பம்பமா இருக்கும். அது மாதிரி சும்மா அப்படி மூக்கால் தொட்டேன்னா போறோம், அது இன்னும் சிவப்பா போயிடும். அது மாதிரி நம்ம அவன் படைத்த படைப்புல இந்த குழந்தைகளே அவன் எப்படி இருப்பான்? இவனுடைய பாதமே சிவப்பான, உடம்புக்க சிவப்பானா இருக்கும். இவனுடைய பாதத்தை அம்மா உமை பரிவோடு முத்தம் கொடுத்தாலாம். அந்த முத்தத்தோடைய ஒரு என்ன சொல்றா, அந்த வலிமை கூட தாங்காத, அந்த சிரமத்தை கூட தாங்காத அந்த குழந்தையோட பாதம் சிவப்பா போயிட்டா அப்படின்னா, நின் தந்தை தோள் மீது நின்று பொருள் தந்ததுவோன. இங்க ஒரு நமக்கு கதை ஒண்ணு ஞாபகம். பிரணவத்துக்கு உபதேசம் பண்ண குழந்தை விளையாடி இருந்தாலும் கைலாசத்துல பிள்ளையாரும் முருகன் விளையாடி இருந்தாலாம். அப்ப பிரம்மா அந்த பக்கமா வந்தாராம். பிள்ளையாரம் பார்த்து நெத்தியில கூட்டிட்டாராம். முருகனை பார்க்காதே போயிட்டாராம். வந்துருச்சு கோபம். என்ன பிள்ளையார மாத்திரம் பார்த்து நெத்தியில கூட்டிட்டு போற, நாங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன், எனக்கு கண்டுக்காதே போறேன், அவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கியா நீ அப்படின்னு சொல்லுங்க. சரி போயிட்டு வரும்போது பாக்குறாங்க. அவர் பரமேஸ்வரனை பார்த்து கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. திரும்பி வரைச்ச இல்லையான்னா சித்த அந்த பக்கம் வாங்கினா ஒரு கேமா உள்ள போட்டான், கூட்டிட்டான். அவ்வளவுதான், ஜெயில் வாசம். யாரும் வந்து கேட்டு பாக்குறா, யார் சொல்லியும் விடல. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய படைப்பு தொழிலாம் பண்றீங்க, பிரணவத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்லுவாங்க. அவருக்கு சொல்ல முடியலையா? இதெல்லாம் ஒரு நாடகம் வச்சுக்கோ. சொல்ல தெரியாத பிரம்மாக்கு இருக்க போறது, இதெல்லாம் ஒரு நாடகம். நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு நாடகம். பிரம்மாவால சொல்ல முடியலையா? யாரோ வந்து சொன்னா அவர் விட்டுடு, அவர் இல்லைன்னா படைப்பே நின்று போயிடணும். இவன் சொன்னா அவனையா படைக்கிறது, நானே படைச்சுடுறேன். முருகன் படைப்பு தொழில ஆரம்பிச்சிட்டோம். முருகன் படைப்பு தொழில ஆரம்பிச்சோம். என்ன ஆச்சுன்னா வித்தியாசமே தெரியாத படைச்சிட்டோம். கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகளை அவன் படைக்கும். ஒண்ணு பார்த்தா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கான்.
அந்த படைப்பு வித்தியாசத்தோட பண்ணக்கூடிய ஒரே சாமர்த்தியம் யாருக்குன்னா பிரம்மாக்கு மட்டும் தான் இருக்கான். நம்ம சாதாரண பாருங்க, எத்தனையோ மனுஷா ரோட்ல பாருங்க, ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இல்ல சார். நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போறேன். எத்தனை அதிசயங்கள்ல இதோ ஒரு அதிசய நோக்கத்துல பார்க்க முடியும், ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இல்லையே. அப்படி ஒரு பிரம்மாவோட படைப்பு இருக்கேன். நமக்குலாம் 10 எருமாடு படைச்சு எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும். ஆனா அந்த கண்ணுக்குட்டி அவுத்து கரெக்டா அந்த அம்மாட்ட போய் சேரும். இது மாதிரி பிரம்மா படைச்சிருக்கான். இந்த பிரம்மாவோட படைப்பை இவன் எடுத்துட்டான் முருகன் எடுத்து இவன் படைப்பு தொழில் ஆரம்பிச்சோன்னா உலகத்துல இருக்க ஜீவராசிகள்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான். பார்த்தா வித்தியாசம் தெரியாது. கடைசியில வேற வழியே தான் பரமேஸ்வரனே வந்தாரு. என்ன பாது விளையாட்டு, பிரம்மாவோட போட்டு உள்ள பூட்டி வச்சுக்க தப்போட வெளியில விட்டுருவாங்க. அவருக்கு பிரணவத்துக்கு அர்த்தமே தெரியல. இவர் என்ன படைப்பு தொழில் பண்றது, இவர் என்ன வேத மூர்த்திங்கிறார், வேதத்தை பாராயணம் பண்றாங்கிறார். இதெல்லாம் சரியா வராது, அவர் இருக்கட்டும். சரி உனக்கு தெரியுமா? தெரியும். எனக்கு தெரியாத நான் கேட்க மாட்டேன். எனக்கு தெரியும், அதனாலதான் நான் கேட்டேன். உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்ல நீ கேட்கறத கேட்டதான் சொல்ல முடியும். எதையும் தெரியாத ஒருத்தர் தெரிஞ்ச வார்த்தை கேட்கும்போது குரு சிக்ஷ பாவத்துல கேட்டதான் சொல்ல முடியும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா உட்கார உன் தோல் ஏறி உட்கார்ந்து நான் சொல்றேன். காதோட பிரணவத்தை ரகசியமா தான் சொல்லணும். அப்படி சொல்லி பிரணவத்துக்கு வியாக்கியானம் சொன்னாரு, ஒரு கதை சொல்லுவார். அததான் இங்க சொல்லும் போது நின் தந்தை தோல் மீது நின்று பொருள் தந்தது. தோல் மேல நின்று சொல்லலாம். குழந்தைகள் அவர் தோலே பெருசு, பிரம்மாண்டமான தோல். அது ஏறி உட்காந்து காதோட பிரணவத்தை சொன்னானா, அப்ப ஏறி நான் உடம்பு மேல காலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறி தோல் ஏறி நிக்கச்சா அந்த ஒரு இது கூட சிரமம் கூட பொறுக்க முடியலையா, இந்த கால் செவந்து போச்சா அப்படின்னா. சரி இன்னொரு காரணம் கேட்போமேன்னு சொல்லிட்டு, வன்மென்னுக்கு சூரனை நீ வதைக்க அமர் புகுந்தது. சூரபத்மன் அவமானப்படுத்தினான். யாராலையும் அவனை ஜெயிக்க முடியல. அவன் வர நேரம் வாங்கிட்டான். என்ன வரம் வாங்கினான்னா, பெண்ணுக்கு பிறந்தவனால சாகப்படாதுன்னு வரம் வாங்கினான். வாரியார் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார், பெண்ணுக்கு பிறந்தவன். அப்ப என்னன்னா, முருகனை தவிர எல்லாருமே பெண் பிள்ளைகள். இந்த உலகத்துல முருகனை தவிர எல்லாரும் பெண் பிள்ளைகள், எல்லாம் பெண்ணுக்கு பிறந்தவாளாம். முருகன் ஒருத்தன் தான் ஆண் பிள்ளை. நேரம் வரவேசனுடைய கண்ணுல இருந்து ஆணுக்கு டைரக்டா பிறந்தானா அவன் தான் ஆண் மகன். மிச்சம் எல்லாரும் பெண் பிள்ளைகள். அவன் ஒருத்தன் தான் ஆண் மகன். நாம வர வாங்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கதை தெரியும். குமார சம்பவம் ஆச்சு. முருகனுக்கு சக்தி வேலாயுதெல்லாம் கொடுத்தா சூரபத்மனை சண்டைக்கு கோலத்துக்காக போறார். அந்த வன்மைக்கு சூரன் பொல்லாதவன். அவன் அந்த அசுரன் அவனை வதைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு அமர்க்களம் புகுந்தாராம். இந்த சண்டை போறதுக்கு வார்ஃபீல்டுக்கு போனாராம். இந்த ஒரு மென்மையான பாதத்தோடைவன் கைலாச பர்வதியா அங்கிங்க ஓடி விளையாடு. இந்த குழந்தை திடீர்னு ஒரு சண்டைக்கு போறான்னு அந்த கல்லுல முழுலையும் அந்த வார்ஃபீல்ட்ல போனா கால்லாம் செவந்து போடாதோ, கால்லாம் புண்ணா போடாதோ, அதனால கால் செவந்து போச்சான்னா, குடியேறி வாழ நெடும் குன்றுதோறும் ஏறியது. எந்த மலையை பார்த்தாலும் முருகன் இருப்பான், மலையெல்லாம் முருகன் இருப்பான். சரி அதுக்காக பக்தால ஏமாத்தலாமோ? அவன் தேடி வந்துட்டான். மலை ஏறி வந்த பிறகு முருகன் இல்லைன்னு பிறகு ஒரு மலையா இவன் ஏறினானா, பக்தன் வரதுனால இவன் மலையில மேல நின்றுந்தானா. இப்படி ஒரே மலையா ஏறி போய் நின்னதுனால குடியேறி வாழ நெடும் குன்றுதோறும் ஏறியது. ஒரு மலை நெடும் குன்று, கட்டமான மலைகள், உயரமான மலைகள், பாறாங்களா கூடிய மலைகள், ஒரு பாதையே இல்லாத மலைகள், முள்செடிகளா எத்தனை மலையிலும் ஏறி போய் ஒரு மலையிலும் நின்னானா. ஏன்னா அந்த வாக்கு பலிதமா இருக்கணும். அதான் மலையெல்லாம் முருகன் இருப்பான ஒரு மலையில ஏறி நின்னானா. அந்த சிரமத்தினால கால் செவந்து போச்சான்னா, கொடியிடை புரட்சியிடம் குறிப்பாக நடந்தது. இந்த கொடியிடை, கொடி போன்ற இடைய உடையவள், வள்ளி கொடி போன்ற இடைய உடையவள். அந்த வள்ளி கிட்ட காதல் திருமணம் வந்து அவகிட்ட குறிப்பாக நடந்தான். அவகிட்ட மாத்திரம் குறிப்பாக, வேற எங்கேயும் இல்லாத ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடா அவட்ட மாத்திரம் போயிட்டு இருந்தானா. எத்தனை தடவை போயிருப்பான். வடச்செட்டியாவதுல போனாங்கிறான், அப்புறம் முருகனாவதுரம் போனாங்கிறான், மரமா போய் அங்க நின்னாங்கிறான். எத்தனை லீலைகள் பண்ணிருக்காரு அவர். இதனால இந்த சிரமம் தாங்காத ஆச்சான்னா. சரி இதெல்லாம் விடு. ஆனா ஒண்ணு புரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா அடியன் மனச்சிலை மேல் அசையாமல் நிற்பது. என்னோட மனங்கிற கல் இருக்கு இல்லையா, இந்த மனக்கல்லு மேல் உன்னை மனசுக்குள்ள ஒண்ணு தூக்கி போட்டு வச்சிருக்கேன், அங்க நில்லு, கடை உள்ளேன்னு போட்டான். அதான் கடை உள்னு ஆச்சான். கடை உள், உள்ளே கடை, உள்ளே இரு அப்படின்னு போட்டான். அந்த மனசுல அவனை பூட்டி வச்சதுனால்தான் கடவுள் ஆச்சவன். நீ உள்ளே கடை என்னோட மனசுல நான் போட்டு வச்சுட்டேனே, உள்ள என்னுடைய மனசு ஹிருதயமானது பாறாங்கல்ல மாதிரி இருக்கு. அந்த பாறாங்கல்ல மேல அசையாம நீ நின்று இருக்கே, அந்த நின்று இருக்கனால அந்த வலி தாங்காத கால் சிவந்து போச்சா. வடிவேலா நின் பாத மலர் சிவந்த காலம், உன்னுடைய பாத மலர் கேட்போம். தாமரை போன்ற அவருடைய மென்மையான அந்த பாதங்கள் இருக்கு, அந்த மலர் போன்ற பாதங்கள் ஏண்டாப்பா சிவந்து போச்சு, இதனால்தான் சிவந்து போச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன் அந்த உவ்வாறு என உணர்விட்டதான் அவ்வாறு அறிவார். அறிகின்றதால் எவ்வாறு ஒருவருக்கு இசைப்பிப்பதுவே. இந்த பாடல்ல இத்தனை அனுபவங்களே நீங்க பாருங்க. நம்ம சாதாரண மனுஷனுடைய அனுபவங்களை கூட ஒருத்தர் சொல்லும் போது இது மாதிரி ஒண்ணு பார்த்திருந்தாதான் அவளுக்கு தெரியும். தாமரை சிவப்பாகுன்னா சிவந்த தாமரையை பார்த்திருந்தாதான்.
ஒரு சன்னியாசி காஷாயஸ்தம் கட்டிட்டு அது மாதிரி இருக்கும்னா காவியா இருக்குன்னா ஒரு சன்னியாசி யாராவது பார்த்துருந்தா தான் அவருக்கு காவியன்னு என்ன தெரியும் அப்படின்னு தெரியும். ஒரு பெரியவாளை பத்தி வர்ணனை பண்ண போது ஒரு பெரியவாளை இருக்குன்னா பார்த்துருந்தா, ஒரு படத்திலேயோ நிறைய பார்த்தா தெரியும். அது மாதிரி இதுலயும் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த ஒரு அனுபவம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அனுபவம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இப்பேற்பட்ட அனுபவமானது ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு இருந்தாதான் அந்த அனுபவமாக அவனை ருச்சியா அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த முருகனை அனுபவிப்பனால அவருடைய உபதேசத்தை தெரிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டாங்க, நமக்கு இந்த விதைமிக்க வாழ்விலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது. இந்த மாயை விலகி நமக்கு வந்து ஞானம் தெளிவாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த சத்தியம் ஞானம் அனந்தமாக்கூடிய அந்த பரபிரம்மத்துடைய கட்டாட்சம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதுதான் வந்து பாபநாசி ஒரு பாட்டை கூட நான் அந்த முருகனை வாவான்னு கூப்பிடுறேன். அந்த பாட்டோட இன்னைக்கு நம்ம நிறைவு செய்வோம். கந்தாவா எனைக்காவா வேலவா பழனி மலை உரையும் முருகாவா கந்தாவா எனைக்காவா வேலவா. என்னை காப்பாத்துறது வரணும். பழனி மலையில உரையக்கூடிய பெருமானின் என்று காப்பாற்றுங்க. தேவாதி தேவன் மகனேவா பரதேவி மடியில் அமர் குகனேவா. தேவாதி தேவன் மகனேவா, எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவனாக மகாதேவனான பரமேஸ்வரனுடைய மகனானவனே பரதேவி மடியில் அமரும் குகனேவா. அந்த பார்வதியுடைய மடியில பார்த்தோம். அம்மா வந்து கொஞ்ச நாளையோ அன்னை உமை பரிவோடு அருள் முத்தம் தந்து அப்படி மடியில வச்சு கொஞ்ச நாளா அப்படி பரதேவி மடியில் அமரும் குகனேவான். தள்ளி தெய்வ யானை மணவாள வாசரவண பவ பரமதயாளா விரைந்து வாவா கந்தாவா எனக்காவா வேலவா. ரொம்ப அழகா இந்த பாட்டை அனுபவிச்சு பண்ணிருக்காங்க பாட்டை. இவ அவன் வந்து என்ன பண்ணணுங்கிறத சரணத்துல சொல்ல பாருங்க. ஆபத்திருளர அருளொளி தரும் அப்பனே அண்ணலே ஐயாவா. ஆபத்து இருள் அற அருள் ஒளி தரும். ஆபத்துங்கக்கூடிய கட்டங்கூடிய இருளானது நீங்குவதற்கு அருள்ங்கக்கூடிய ஒளியை தரணும். ஒளி வந்தா இருட்டு தானா போயிடும். இங்க ஆபத்தை வந்து அவர் இருளாகும், அவள் அருளை ஒளியான்னு சொன்னார். அந்த ஒளி வந்தோன்னா இருள் எப்படி போயிடும்? அவள் அருள் கிடைச்சோன்னு நம்முடைய கட்டங்கள்லாம் ஆபத்துலாம் போயிடும். அப்பனே அண்ணலே ஐயா வாங்க. அப்பனே என்னுடைய தந்தைக்கு சமமானவனே, அண்ணலேன்னா பெரிய வள்ளலேன்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஐயா பெரிய தலைவனே நீ வா. ஆபத்திருளர் அருளொளி தரும் அப்பனே அண்ணலே ஐயாவா. பாப திரு தரும் தாப மகளவரும் பழனிமலை வள கருணை மழையேவா. இந்த தாபங்கக்கூடிய இருள் நமக்கு தரக்கூடிய பல கல்வசங்கள், இந்த தாபங்கள் இதெல்லாம் போகணும்னா கருணை மழையாக இருக்கணும். மக்களுக்கு ஒரு தாபம் வந்துருச்சா மழை பெய்யறது இல்லையா, மழை பெய்ய தாபம் தான் போயிடுது இல்லையா. அதுதான் இந்த பாபத்துடைய தாபம் போகணும்னு சொன்ன கருணை மழையாக நீ பழனி மலையில இருந்து பொழியணும் அப்படின்னு சொல்றார். தாபத்ரயதர நிழல் தருவாய் தருவேயன் குல குருவேவா. இந்த தாபத்திரை 3 விதமான தாபங்கள். அந்த தாபங்கள் அப்படி கூட இந்த வெயில் இருக்கு, அது போகணும்னா கழிக்கிறது. அந்த தாபங்கள் அந்த போகணும்னா ஒரு நிழல் வேணும். அந்த நிழல் தரக்கூடிய தரு மரமாக நீ வர வேண்டும் அப்படிங்கிறார். யாரு நீ? என்னுடைய குல குரு இல்லையா நீ? உன்னை விட்டா நீ வேற யாரு? ஒரு குரு தானே நல்ல வழியில் நம்ம செலுத்த முடியும். என்னுடைய பாபங்கள் எல்லாம் போக்கி வினைகள் எல்லாம் தீர்த்து என்னுடைய பாபங்கள் எல்லாம் போவதற்காக மும்மலங்களும் விளைவதற்காக நீ கருணை முகிலாக வந்து மழையை பொழியணும். ஸ்ரீ பத்மநாபன் மருகா ராமதாசம் வணங்கும் முத்தையா விரைவடு நீ வாவா கந்தாவா எனக்காவா வேலவா. இந்த பாட்டுல வந்து ரொம்ப அழகா இந்த பத்மநாபனுடைய மருகா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த பத்மநாபன் சில பேர் நினைச்சுப்பா சாகித்யம், அதுக்காக ராமதாசன் உடனே முத்திரையை போட்டுட்டார். இந்த ராமதாசன் பாபநாசியனுடைய முத்திரை. இந்த ராமதாசன் வணங்கக்கூடிய முத்தையா, முத்து போன்ற ஐயா நீ வந்து விரைவோடு மெதுவாலாம் வந்துடாதப்பா, மயிலே கிடுக்கிட்டு ஓடிவா வந்து நீங்க நல்லா அருளை பண்ணணும். இல்லேன்னு மாயைகள் இட்டலனி கொள்ளையின் அறியாமை பொறுத்திலே அழகா அந்த பாடம் சரியா இருக்கு. இந்த மாயையிலிருந்து அந்த விலைக்கு என்னுடைய அறியாமையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு எனக்கு ஒரு நல்ல அருளை நீ பண்ண வேண்டும். அந்த சிவந்த மீனியுடைய முருகப்பெருமானே அருணகிரிநாதர் வேண்டிக் கொள்கிறார். முருகப்பெருமான் சிவப்பு, அந்த முருகப்பெருமானுடைய மாமா விஷ்ணு நீல நிறமானவன். ஆனா அந்த நீல நிறமான மகாவிஷ்ணுவே ஒருத்தர் சிவப்பா பாக்குறார். ஏன் சிவப்பா பாக்குறார் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே சிவப்பா தெரியறதுதான். அதுக்கு அந்த காரணங்கள்லாம் ஒரு பாடல்ல சொல்றார்.
அலர்கமல திருமேனி அலர்கமல திருமேவு அன்னை அவள் அமர்வதினால் ஐயானின் திருமார்பும் அழகுடனே சிவந்ததுவோ. கமல மலர் மேல அமரக்கூடிய அந்த லட்சுமி ஆனவள் உங்களுடைய திருமார்பில் அமர்ந்திருக்கனால அந்த இடம் சிவந்து போச்சா? சிலரேனும் கேட்பாரன சிறியதாம் கீதை தனை செப்பியதால் தளிரன்ன செவ்வாயும் சிவந்ததுவோ. அன்னைக்கு அர்ஜுனுக்கு கீதையை சொன்னியே, இது எல்லாரும் கேட்டு உலகத்துல அத்தனை பேரும் பயனடையணும், இல்ல யாரா 2 பேரா படிக்க மாட்டாளா அப்படிங்கிற எண்ணத்துல சொன்னீங்க. கஷ்டப்பட்டு அந்த 700 ஸ்லோகங்களை அது சொன்னதுனால உங்களுடைய தளிர் வாய், சிவந்த வாய், கொவ்வை செவ்வாய் மேலும் மேல சிவந்து போச்சா? மலர் மார்ப இவ்வுலகை மூடன் தான் கவர்ந்திடவே மீட்டொரு கால் வந்ததினால் மூக்கின் நுனி சிவந்ததுவோ. இந்த உலகத்தையே ஒரு ராட்சசன் சுருட்டின்னு போயிட்டான். சமுத்திரத்துக்கு அடியில போய் அவங்கள சண்டை போட்டு இந்த பூமியை தூக்கின்னு வந்தார் வராக அவதாரத்துல. அப்ப தன்னுடைய மூக்கு மேல தூக்கின்னு வந்தாலும் அந்த பூமியுடைய பாரம் தாங்காத மூக்கினுடைய நுனி சிவந்து போச்சான். பலர் கூடி கடைந்திட்ட பார்க்கடலில் மலை தன்னை பறிவுடனே தாங்கிய நின் புறமுதுகும் சிவந்ததுவோ. தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடையும் போது மந்திர மலையை வச்சு அதை மத்தா வச்சுட்டு வாசுகிய நானா வச்சு கடையும் போது மலை தண்ணிக்குள்ள போயிடுது. அது தண்ணிக்குள்ள போகாத பகவான் விஷ்ணு என்ன பண்ணாரோ ஒரு ஆமையான ரூபத்தை எடுத்துட்டு தன்னுடைய முதுகு மேல தாங்கினாராம். அந்த மந்திர வலையை தன்னுடைய முதுகின் மேல தாங்கினதுனால அப்படி முதுகு சிவந்து போச்சு. அந்த கூவிடும் தன் அடியார்கள் குறை தீர்க்க அருட்பார்வை கூட்டியதால் விழி 2 குறைவின்றி சிவந்தனவோ. அடியார்கள்லாம் தன்னுடைய குறையை தீர்க்கணும் கூவி அழைக்கிறாளாம். அவெல்லாம் ஒருத்தர் விடாத தன்னுடைய அருட்பார்வையெல்லாம் பார்த்துல இருக்காளாம். அந்த பார்வையை பார்த்து பார்த்து களைச்சு போய் 2 கண்ணு சிவந்து போச்சான்னு கேட்கிறார். மேவிய மாமலை தன்னை மாண்புடனே குடை பிடித்து மாமழையை வென்றதினால் மென்கரமும் சிவந்ததுவோ. கோகுலத்துல கிருஷ்ணனை சோதனை பண்றதுக்காக இந்திரன் மலையை வச்ச போது அந்த கோவர்தனகிரியை தன்னுடைய சுண்டு வரலால் தூக்கிண்டு 7 நாள் நின்னான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அப்ப கோகுலத்திற்கு அத்தனை ஜீவராசிகளும் அந்த மலையினுடைய அடியில போய் அந்த கிருஷ்ணனுடைய பதார வந்தங்களை சரண் புகுந்துதான். அந்த 7 நாளும் கொடையாக அந்த மலையை பிடிச்சதுனால அந்த கை சிவந்து போச்சான். ஆவலுடன் கோகுலத்தே ஆனிரைகள் மேய்த்திட்ட அசதியினால் திருமேனி ஐயமின்றி சிவந்ததுவோ. இந்த கோகுலத்துல மாடுகள் தான் மேய்ச்சாலும் அவன் கால் படாத இடமே கிடையாது, பாடம் படாத இடமே கிடையாது. அப்படி கோகுலம் முழுக்க கோபிகளோட கோகுல சிறுவர்களோட சேர்ந்த ஆணையர்கள் எல்லாம் மேய்த்ததுனால அந்த அசதி தாங்காத உடம்பெல்லாம் சிவந்து போச்சா. பூவுலகில் நின்னடியார் பொலிவுடனே அழித்திட்ட பூபாரமானதுவோ பொற்பாதம் சிவந்ததுவோ. இந்த பூலோகத்தில் கூட அடியார்கள் எல்லாரும் ரொம்ப அழகான வாசனையோட கூடிய மலர்கள் எல்லாம் எடுத்து இந்த பூக்களை எல்லாம் உன்னுடைய பொற்பாதத்தில் அர்ச்சனை செஞ்சதுனால பூ தாரமாகி உன்னால தாங்க முடியாத போயிடுத்தோ அப்படின்னு கேட்கும்போது, கண்ணா மணிவண்ணா உன்னை கண்டேன் என மனக்கண்ணால் கண்ணா மணிவண்ணா உன்னை கண்டேன் என் மனக்கண்ணால் கண்ணில் கருமணியே நீ செந்நிறமாய் வந்ததுமே கண்ணில் கருமணியே நீ செந்நிறமாய் வந்ததுமே. இப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா பார்த்து இந்த கவி கேட்கிறார், கண்ணா மணிவண்ணா உன்னை நான் கனவுல பார்த்தேன்டா, நீ சக்கச்சவேல இருந்த நீல நிறமான நீ எப்படி இவ்வளவு சிறப்பான நிறத்தோட முன்னாடி வந்து நின்ன அப்படின்னு எனக்கே புரியல. அதுக்கான காரணங்கள்லாம் சொல்லிருக்கேன். இந்த காரணத்தினால இதுல எந்த காரணத்தினால உங்களுடைய மேனி முழுக்க சிவப்பா தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாராம். இந்த கவியினுடைய செவ்வான் உருவல் திகழ் வேலவன் மாதிரி இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் கவிய உருவனா இருந்தா கூட இவருக்கு இந்த கவிக்கு சிவப்பாக தெரிஞ்சிருக்கான். இந்த ஒரு நிலையை நாம அனுபவிக்கணும்னா நமக்கு ஒரு வழி சொல்கிறார். மனதினை உள்நிலைப்படுத்து அன்றில் மனம் உன்னை பாடாய்ப்படுத்தும் மனத்தினை அடக்கிய முனிவரும் சித்தரும் மட்டிலா இன்பமும் பெருமையும் சேர்த்தான். மனத்தை ஒரு நிலைப்படுத்தி அடக்கி வைக்கணும், இல்லைன்னா அது ஒன்ன பாடாப்படுத்தும்.
மகா முனிவர்கள் சித்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, மனசை தான் அடக்கி மட்டில்லாத இன்பம் அடைந்து பெருமைகள்லாம் சேர்த்தாலாம். அதுக்கு ஒரு சின்ன வழியை சொல்றேன்றவர், இந்த முருகனுடைய சுரூபத்தையே செவ்வான் உறுதியை மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கலாம். அது நினைச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா? எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண, அனுதினம் காலையில் எழுந்து நீராடு, தனிமையில் அமர்ந்து உன் கண்களை மூடு, இனியதாம் ஈசனின் நாமத்தை பாடு, இனியேனும் இறைவன் அருளினை நாடு அப்படின்றார். காலங்காத்தால எழுந்திருந்து சீக்கிரமாக ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு தனிமேல உட்கார்ந்து கண்களை மூடிண்டு ரொம்ப ஈஸ்வருடைய நாமத்தை மனசுக்குள்ள நினைச்சுண்டு அதை மனசுக்குள்ளேயே பாடிண்டு இனிமேலாவது இறைவன் அருளனை நாடி ஏகாந்த நிலையில ஒரு மோன நிலைக்கு போனோம்னு சொன்னா இந்த சிவானூர் நம்முடைய மனசுல பதிந்து எப்பொழுதும் இந்த ஈஸ்வரனுடைய கட்டாட்சம் மேல பதிந்து நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகள் எல்லாம் சேரும் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு செய்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1978 வருஷம் தீபாவளியும் போது பெரியவா கர்நாடகாவில் ஹம்பிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஆனைகுந்தி அப்படிங்கிற இடம் அங்கே இருந்தா. அந்த ஆனகுந்தியில் அன்னபூர்ணி சந்நிதி இருக்குது, சிந்தாமணி மட்டம்னு. இந்த சிந்தாமணி மட்டத்தில் இந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதிக்கு காசியில் பண்ணுறாப்புலேயே அன்னத்தினால எல்லாம் பண்ணி பெரியவா அதெல்லாம் முடிச்சுண்டு மறுநாளைக்கு அமாவாசை, தீபாவளி அமாவாசையும் முடிச்சுண்டு அங்கேருந்து கிளம்பி கங்காவதிங்கிற இடத்துக்கு 1978 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி வந்தா. இந்த ஆனைகுந்தியிலேருந்து கிளம்பி வரா பெரியவா. பெரியவா கிளம்பிட்டா கூட கைங்கரம் என்ற பாலு, ஏகாம்பரம் இது மாதிரி 2 பேர் கூட வரா. போகிற வழியில் ரோட்டில் பார்த்தா அந்த மெயின் ரோடுக்கு வந்தால் ஒரே நாயெல்லாம் சுழ்ந்துன்னு கொலைக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. உடனே இந்த ஏகாம்பரம்னு கைங்கரம் என்ன பண்ணார், பெரியவாளுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக பெரியவாளோட அந்த ரிக்ஷா அதை எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு அவள் இருந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு அங்கே போகலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, பெரியவாளே உத்தரவு பண்ணா, நீ போய் டார்ச் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த சாமான் வண்டி எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு. இவர் கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே அதுக்குள்ள அந்த கேம்பில் இருந்த இன்னொரு கைங்கரியம் இந்துவாசன் அவர் பெரியவாளோட ரிக்ஷா எடுத்துன்னு வந்துட்டார். பாதி தூரத்துலேயே 2 பேரும் மீட் பண்ணிட்டா. உடனே 2 பேரும் சேர்ந்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவாளுக்கு ஒரு ஆச்சரியம், இப்போதான் அனுப்பிச்சோம் அங்கே போய் ரிக்ஷா எடுத்துன்னு வச்சுல அதுக்குள்ளே வந்துட்டாளே அப்படின்னு. இன்னொரு சந்தேகம் ஒன்றுக்கே தோணித்திற்கு ஒன்றும் வெளியில் காமிச்சிக்கல பேசாத இருந்தா. அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் இந்த ரிக்ஷாவில் போயிட்டு இருக்கா. அந்த ரிக்ஷாவில் வெறும் பெரியவாளோட சாமான் மட்டும்தான் எடுத்து வச்சிருக்கு. அவசரத்தில் கிளம்புறதுனால மீதி மற்றவா சாமான்லாம் இருக்குது, கைங்கரியம் பண்ணுறவாளோட சாமான்கள்லாம் இருக்குது, தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் இருப்பா. இப்படி எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு கிளம்பணும். வேடிக்கையாக இருக்கும். பெரியவா யாத்திரையில், அதுவும் இந்த 78லேருந்து பண்ணின யாத்திரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எங்கே தங்க போகிறா எங்கே இருக்க போகிறா ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் ஜனங்களும் கூட்டம் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். வரவாள்லாம் போய் அங்கே இருக்கிறது அவளோட சாமான் இவாளோட சாமான் எல்லாம் ஒரே மக்களமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே இந்த சிந்தாமணி மடம் சுவாமிகள் அவரும் கூட வந்துட்டு இருக்கார். கொஞ்சம் தூரம் போகிறதே ஒரு மெயின் ரோடில் லாரி வந்தது. இந்த லாரி வந்தோடனே இந்த சுவாமிகள், சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள் கையை காமிச்சு லாரியை நிறுத்தினர். லாரியை நிறுத்தி அவர் உடனே கன்னடத்துலேயே இந்த லாரிக்கார்ட்ட சொல்லி, பக்கத்தில் அந்த ஆனகுந்தியில் சிந்தாமணி மடம் இருக்குது, அங்கே பெரியவா இருந்த இடம் இருக்குது, அங்கே சாமான்லாம் இருக்குது நிறையா, அதெல்லாம் ஏற்றின்னு வந்து அங்கே இருக்கிற மீதி ஜனங்கள்லாம் இருப்பா, அவளையும் ஏற்றின்னு வந்துடும் அப்படின்னு. பெரியவா கங்காவதி போகிறா அப்படிங்கிறது தெரியும், அங்கே கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு. சரி, அந்த ஆள்லாம் என்ன வெடிக்க எல்லாருமே இப்படி ரோட்டில் போகிறவா, லாரியாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் அந்த பெரியவா யாத்திரையில் கையை காமிச்சாக்க நிறுத்திடுவா, சாமானை தூக்கி ஹெல்ப் பண்ணுவா. இப்படி பல விதத்துலேயும் பல பேர் ஒத்தாசை பண்ணியிருக்கா. ஆச்சரியமாக இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு இடத்துல இது மாதிரிலாம் நடக்குமா அப்படின்னா அது ரொம்ப சர்வசகஜமாக நடக்கும் பெரியவாளோட அந்த யாத்திரையில். அப்படி தான் அந்த லாரியில் அந்த ஆள்லாம் ஏற்றுன்னு வந்தான். பெரியவா கங்காவதிக்கு போயாச்சு. அங்கே மனோகர் செட்டியார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் ஒரு கல்யாண மண்டபம் ராமர் கோவில் கட்டியிருக்கார். அங்கே போனால் பெரியவா அங்கே போய் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணா. வெளியில் அந்த ஹால் அதில் வந்து உட்காந்துண்டா. உட்காண்டோன்னே என்ன பண்ணா, இந்த ஏகாம்பரம் இந்துவாசனம் எல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த ரிக்ஷாவில் இருக்கிற சாமான்லாம் கொண்டு இங்கே வெயின்னா. அந்த ரிக்ஷாவில் பெரியவா தள்ளு வந்த ரிக்ஷாவில் சாமான்லாம் இருக்க எல்லாம் கொண்டு வச்சா அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணினா ஒரு ஆசனம் இதை எடுத்து வச்சுண்டா. மீதி அதில் இருந்த தர்பாசனம்
இன்னும் குடம், பெரியவாளுக்கு ஸ்நானத்துக்கு இருந்து குடம் வந்துருக்குமே, குடம், ஆசனம், மரத்தட்டு, கடம், இன்னும் மடுசஞ்சி, பெரியவாளுக்கு படுத்துக்கிறதுக்குன்னு படுத்துக்கிற அந்த பாய் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணா, எல்லாத்தையும் இங்கேயே தூக்கி போடும் அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் இங்கே போடும், ஒன்றுத்தையும் வண்டியில் ஏற்றப்படாது அப்படின்னு. ஏன் இப்படி சொல்கிறா புரியல. ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கு சாமானை ஏற்றிகிட்டே போகிறோம், அது முன்னால் இந்த ரிக்ஷா பிடிச்சின்னு தள்ளிட்டு வரவாளுக்குன்னா அந்த சிரமம் தெரியும். அதை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக போல இருக்குது. எல்லாத்தையும் மூட்டையை குறை அப்படின்னா எல்லாம் குறைச்சாச்சு, அங்கேயே தூக்கி போடுன்னா போட்டாச்சு. ஆனால் ஒரு ஆச்சரியம், இந்த கங்காவதியில் இந்த மனோகர செட்டியாருக்கு பெரிய பாக்கியம். பெரியவா உபயோகப்படுத்தின அத்தனை சாமானியும் அங்கே அவருக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சா போல இருக்கு. அதுக்கு ஏதோ இப்படி ஒரு நாடகம் மாதிரி பண்ணி இதை தூக்கி அவளுக்கு அங்கேயே போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இதை போட்டாச்சு. இந்த சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள் சொல்லி லாரியில் மற்றவாளோட சாமான் எல்லாரும் வந்திருக்கா இல்லையா, அவளமும் வந்தாச்சு. வந்து அந்த லாரியில் என்னென்ன சாமான்லாம் வந்து அதெல்லாம் கொண்டு வரணும். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சா இன்னமும் பெருசா புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குது, என்னெல்லாமோ வந்தவா சாமான் எல்லாத்து. பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துடுத்து. என்ன இவ்வளவு ஒரு சாமான மூட்டை கட்டிட்டு ஒரு பெரிய ஊரை தூக்கிட்டு போறாப்புல, அவாவாலும் என்னெல்லாமோ அவாவா இஷ்டத்துக்கு ஏதோ 2 பை 4 பை இல்லை என்னெல்லாமோ சாமான் எல்லாத்தையும் போடணும் அப்படின்னா. அதில் என்ன பண்ணா, பெரியவாளோட காஷாய வஸ்திரம்லாம் இருந்தது நிறையா. இந்த காஷாய வஸ்திரம் தீபாவளி முன்னால தான் நடந்திருக்கு. தீபாவளிக்குன்னா அவாவா வஸ்திரம் கொண்டு கொடுப்பா. என்ன பண்ணினா, இந்த வஸ்திரத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடம், அங்கே இருக்கிற மடம், இங்கே இருக்கிற மடம், சன்னியாசிகளுக்கெல்லாம் கொடுத்துரும் அப்படின்னா. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, பெரியவாளுக்காக பெரியவா கதர் தான் கட்டிப்பா. அந்த கதரில் காஷாயம் தோச்சு தான் கட்டிக்கணும். அதனால ஒயிட் வெள்ளை துணியாக வாங்கிட்டு வந்துடுவா. 9 கஜத்தில் துணியாக வாங்கிட்டு வந்துடுவா, வெள்ளை துணி. அதுக்கப்புறம் அது மடத்தில் இருக்கிறவாளே காஷாயம் தோச்சு பெரியவாளுக்கு கொடுக்குறக்கா. அது மாதிரி சில பேர் வெள்ளை வஸ்திரமாக வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருப்பா, சில பேர் காஷாயம் தோச்சும் கொண்டு கொடுத்துருப்பா. இந்த காஷாயம் தோச்சதெல்லாம் இருக்கிற சன்னியாசிகளுக்கெல்லாம் கொடுன்னா, இந்த வெள்ளை வஸ்திரத்தெல்லாம் மடத்தில் இருக்கிற பாட்டிமாக்கெல்லாம் கொடுன்னா. யாரை பார்க்குறோம், இந்த பாட்டிமாக்கெல்லாம் இதை கொடு. இந்த வஸ்திரத்தெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணு. இந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் தேனம்பாக்கத்தில் கொண்டு போடும் அப்படின்னு ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்கிறா. ஏகாம்பரம் பார்த்தர் தம்பளை தூக்கின்னு போய் எல்லாம் கொண்டு போய் காஞ்சிபுரத்தில் தேனம்பாக்கத்தில் கொடுங்கிறா. முதல்ல இத்தனை மூட்டையும் லாரியில் தூக்கின்னு வந்து நம்ம இனிமேல் எப்படி தூக்கின்னு போகிறது. அதோட இல்லை, ஏகாம்பரம் இப்போ தான் வந்திருக்கார். அவெல்லாம் கைங்கிரம் பண்ணவெல்லாம் அப்பப்போ வீட்டில் போய் தானே காரியம் இருந்துன்னா போயிட்டுக்கிட்டு வர வழக்கம். அவர் ஊருக்கு போயிட்டு இப்போ தான் திரும்பி வந்திருக்கார். வந்தோடனே பெரியவா திருப்பி விரட்டுறா, போன்னு சொல்கிறா. இவர் உடனே சொன்னார், இல்லை நான் இப்போ தான் வந்திருக்கேன், அதனால் ஒரு 10 நாளான்னு இருந்துட்டு போகிறேன், பெரியவா என்ன போன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா. உடனே பெரியவா பக்கத்தில் கைங்கிற முன்ன ஸ்ரீகண்டம் பாலு அவள்கிட்டலாம் கேட்டான், இவன் இங்கே இருக்கேங்கிறான், இவன் இருக்கட்டுமா வேண்டாமா அப்படின்னு. என்னமோ அவாசுரத்தை தான் கேட்டுன்னு நடக்க போகிறாப்புல. ஸ்ரீகண்டன் சொன்னார், அவன் பாவம் இப்போ தான் வந்திருக்கான், இருந்துட்டு 10 நாள் இருந்துட்டு போட்டோம், இப்போ உடனே விரட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு. சரி, இந்த சாமான்லாம் உடனே அடுத்த வாழ்கிட்ட சொல்லி இங்கே கொண்டு போ அங்கே கொண்டு போ, எல்லாத்தையும் எல்லா சாமான் டிஸ்போஸ் பண்ணுறா. இந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் முக்கியமான சில புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு இது இல்லாமல் கொண்டு தேனம்பாக்கத்தில் போடும் அப்படின்னு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எல்லா சாமானையும் இங்கே பண்ணு இத்த பண்ணு எல்லாத்தையும் சாமான்லாம் குறைக்கிறா. குறைச்சிட்டு என்ன பண்ணியாச்சு, இப்போ சாமானமெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. வந்திருக்காளே இந்த கைங்கரியம் பண்ண வந்தவாளே கணக்கு பார்த்துட்டு இவன் வேண்டாம் இவன் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்ல பெரியவா. தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்ல சில பேர்லாம் இருந்தா, ஒரு பத்மானு, ஒரு அம்மா, நெய்வேலி பாலம்னு, சகுந்தலா பாட்டி, இப்படி எல்லாம் சில பக்தாள்லாம் எப்பொழுதும் ரெகுலராக போய் தரிசனம் பண்ணுவா. இந்த பத்மா, சகுந்தலா பாட்டி, பாலா அவள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. இப்போதான் கங்காவதியில் வந்து தரிசனத்துக்கு பார்த்துட்டு இருக்கா. உடனே பெரியவா என்னம்னா, நீங்களாம் பார்த்தா சொல்லியோ எல்லாரும் கிளம்பி ஊருக்கு போங்க. அடுத்து மனுஷாலாம் டிஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. நீங்களாம் வந்தாச்சு, ஊருக்கு போங்க, பார்த்தாச்சு போங்க. இதில் இந்த நெய்வேலி பாலம் பத்மா எல்லாம் அழுதா, நாங்கள் இப்போ தான் வந்திருக்கோம், கார்த்தால தான், இன்னும் 2 நாள் இருந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது, இவ்வளோ தூரம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கோம், அதனால் எங்களை போகணும், பெரியவா விரட்டக்கூடாது, நாங்கள் இருந்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னா. பெரியவா நிர்தாட்சியமாக என்ன பண்ணிட்டா, அதெல்லாம் இங்கே பிஸ்னஸே கிடையாது, வந்தேள் பார்த்தாச்சு போயிட்டு வாங்கும் அப்படின்னு அனுப்பிச்சிட்டா. இப்படி எல்லாரையும் அந்த அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பண்ணினா பெரியவா அன்னைக்கு அங்கே உட்காந்து அந்த கோவிலே தான், அங்கே ராமர் கோவில், அதில் உட்காந்துருக்கா. அப்படி உட்காந்து தரிசனம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ ராத்திரி அங்கே 2-3 நாள் இருந்தா. சுவாமிகள் வந்திருக்காரு, சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள். அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு அப்போ பேசின்னு சொல்கிறா, 150 ரூபா 200 ரூபா செலவழிச்சுட்டு மெட்ராஸ்லேருந்தெல்லாம் இந்த ஜனங்கள்லாம் வந்திருக்கு என்ன பார்க்கணும்னு. அந்த பொம்மநாட்டிகள்லாம் பாவம் செலவழிச்சுன்னு சிரமப்பட்டுன்னு வந்திருக்கா. அத்தனை பேரையும் விரட்டிவிட்டேன்,
அழ திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டேன். இதோ இவன் இருக்கானே அப்படின்னு இந்த ஏகாம்பரத்தை காமிச்சு, இவன் மெட்ராஸில் சிம்சன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அதில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான். இவனோட எஜமானர் என்ன பண்ணியிருக்கார், எங்கிட்ட உள்ள பக்தியினால எனக்கு இவ கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக, ஏன்னா இவ அப்பா எல்லாருமே இந்த மடத்தில் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, மடத்து வாத்தியார், அவரோட புள்ள இவன் எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவ எஜமானன் இங்கேயே என்னை அனுப்பிச்சிருக்கார், இவரை அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கார் என் கூடவே இருக்க சொல்லி. இவனையும் வேண்டான்னு சொல்றேன், அடுப்புறேன், இந்த ஸ்திரீகள்லாம் வந்தா அவள்லாம் தரிசனம் பண்ணணும்னு, அவள் இல்லாமல் செலவழிச்சணும்னாலும் திருப்பி போடுங்கன்னு அனுப்பிச்சுட்டேன் எல்லாரையும். அவள் அழ போறா, எல்லாரும் மெனக்கிட்டு 2 நாள் 4 நாள் இருந்து தரிசனம் பண்ணலான்னு நினைச்சுன்னு வந்தவா, செலவழிச்சுன்னு வந்தவாளை நான் விரட்டி அடிச்சுட்டேன். எனக்கு துளி கூட நெஞ்சில ஈவிரக்கம் கிடையாது அப்படின்னு இந்த சுவாமிகள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த சுவாமிகள் கேட்டு அவர் பாவம் உருகின்ற, இன்னும் பெரியவா போய் தன்னை ஈவரக்கம் இல்லைன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு. இதை கேட்டு இந்த ஏகாம்பரத்துக்கு அழுக வந்துருத்தோம். எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தியை, அபார கருணா சிந்தும் அப்படின்னு நாம ஸ்தோத்திரம் பண்றோம். கருணையோட கடல் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கருணை கடலான அன்பே சிவம் அப்படிங்கிற மூர்த்தி சொல்றது, தனக்கு துளிக்கூட ஈவரக்கம் இல்லையா, எல்லாரையும் வந்தவாள்லாம் அழ அடிச்சு விரட்டிட்டாளாம், இங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு. இதை சொல்றத கேட்டோன்னு ஏகாம்பரத்துக்கு மட்டுமா அழுக வரும், யாரா இருந்தாலும் கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் அழுகத்தான் வரும். இது அழுக வரத்தோட இல்லை, இல்லை இன்னொரு பாவமும் எனக்கு தோன்றது என்னன்னா, இதை விட பெரிய பொய் கிடையாதுன்னு தோன்றது. ஏன்னா பெரியவா போய் தன்னை ஈவரக்கன் இல்லாத ஒரு ஜென்மா, அன்பு இல்லாத ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னா யாராலையானு நம்ப முடியுமா? அவ எப்படி அன்பே ஸ்வரூபமா இருந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் முன்னாலாம் பார்த்துருக்கோம். எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் எப்படி அன்பா இருந்தாங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கத்தான் போறோம். அப்படி இருந்தா கூட பெரியவா ஏன் இங்க கங்காவதியில் இப்படி சொல்றா அப்படின்னா, இது அவ அன்பு இல்லைங்கிறதுனால சொல்லல, இப்படி சொல்றதும் இங்க இருக்க வேண்டான்னு விரட்டி அடிக்கிறது கூட அன்புனாலதான். இந்த அன்புனா எப்பேற்பட்ட அன்புன்னு, ரொம்ப அபாரமான அன்பு. நம்ம மேல உள்ள கருணையினால அவ அப்படி நம்மள இங்க இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, இவ்வளவு சிரமப்பட்டு எல்லாரும் காசு பணத்தையும் செலவழிச்சுன்னு தன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்திருக்கா. இருந்தாலும் ஏன் விரட்டுறா அப்படின்னா ஏதோ காரணம் இருக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10. வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர், வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர், நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும், நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும், நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும், நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும், கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும், உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும், ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மணாளர் நிரம்ப அழகியர், நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர், நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர், சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும், சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெரும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும், அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும், ஆடர பூணுடை தோல் பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு,
அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தன சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியல் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு அன்னே என்னும் ஆனா
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.